మీ అందరికి కూడా ప్రతిరోజు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటది? ఇంటర్వ్యూ ప్రాబ్లం. ప్రతిరోజు ఫేస్ చేసేది ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం. ఈ ఇంగ్లీష్ను సులభంగా ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఏం చేయాలి మీ ముందు చెప్పబోతున్నాడు. మే ఐ ఇన్వైట్ వాల్మీకి సార్. A very good afternoon. I guess I gave you a warm welcome. Let me be reciprocated. Good afternoon. Every faculty is wishing a louder welcome. And every faculty is repeating, say loudly, right? Should I also go for that one? Good afternoon. Well, that sounds better, but there is a crowd on the top in the sky, sitting in the sky. I don't hear any sound from the top people. Can I expect last and final time, a reciprocation, louder one? Good afternoon. Who I am and what I am. My name is Valmiki. Sounds petty, different for you. Completely called Vyasa Valmiki. Even completely called as Vyasa Valmiki Chandrasekhar. A corporate trainer, an English professional, as well as motivational speaker and a celebrity faculty. I conduct training programs on self-improvement, personal development, soft skills, as well as communication skills and English language related programs. I teach all English courses. There is no language area that have not dealt so far. IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, SAT, spoken English, communication skills, accent improvement, vocabulary building. I have been teaching almost more than 2 decades over. So before I start my session, I just need to have some information of some confirmation or some confirmation of some information. Everybody understands English well? Of course, everyone understands. Your problem is to speak English. Right, I know that, right? That's what the reason I have come here. The reason I have come here is to make you people develop, acquire a very good speaking skills, language speaking skills. So is it spoken English, sir? The word they have given, spoken English, is not a right word. Around 40-50 years back, there is no word called spoken English. The English learning training program was named as English speaking course. And the spoken English term, that word is created for another reason, another purpose. The purpose, the reason, the thing is that the way how English has to be spoken is the course called spoken English. They used to learn their accent improvement, accent or accent, the sounds of English. That was actually called spoken English. But somehow society is always expert in misguiding or being misguided. Right? That happens. Right? Okay. So English language speaking course. I speak Telugu also. I will come to Telugu. Before I start everything, may I know how many of you have already attended my session in the last impact? Can I see the hands raised? Very few. Okay, please down your hands. So probably this is the first time you are watching my face. Right? You are watching my face. You may have some doubts also. By watching my face, I am an Indian, number 1. Number 2, I am from Andhra Pradesh only, not Tamil Nadu. And the 3, I don't want to tell. People take me granted. Sir, is a Christian, no? They take it granted, right? I don't want to be called for community reason or religious purpose. I encourage always a human religion. Let us be called as Christiano-Islamic Hindus. Well, of course, my name can tell you what's the religion, whatever the case may be. I will come to Telugu also. Yeah, it takes little time. Enta vachina, enta raakapaina, emi radani nenu start cheyagalanu. Ante elaga sir, enta vachina, enta raakapaina ante the program we have aimed here. Ikkada manam cheyabotuna program by Valmiki entanga మీ అందరి యొక్క ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్టాండర్డ్స్ని I want to raise your standards. మీ లాంగ్వేజ్ని చాలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. అతి తక్కువ టైంలో నేను చేయగలను. మీకు ఫస్ట్ ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను. నేను ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుంటాను. ఐ కీప్ ట్రావెలింగ్ ఎ లాట్. బస్ స్టాండ్స్లో బస్సులు ఆగుతుంటాయి కదా, లంచ్ బ్రేక్ దానికప్పుడు ప్రతి బస్ స్టాండ్లో బుక్ స్టాల్స్ ఉంటాయి.
ఆ బుక్ స్టాల్స్ పోతే ఒక సెక్షన్ అంతా ఇంగ్లీష్ గురించి బుక్స్ ఉంటాయి. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ 30 డేస్లో 30 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ భాష, 60 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ భాష, ఆంగ్లం సులభ పద్ధతిలో ఆంగ్లము. ఎన్ని పుస్తకాలు ఉంటాయంటే 1999 వరకు అప్పుడప్పుడు చదివేవాడిని. 2000 తర్వాత చదవడం మానేజ్. ఆ బుక్స్ అలా బస్ స్టాండ్కి తీసుకుని ఇలా ఓపెన్ చేసి చూసేవాడిని. తర్వాత మానేశాను. ఎందుకంటే అవి చూస్తుంటే కొంచెం కోపంతో కూడిన, బాధతో కూడిన, ఆశ్చర్యంతో కూడిన కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ ఉంటుంది. అది ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియదు అనమాట. సో ఆ ఏంటివేంటివో ఉంటాయన్నమాట. మాట్లాడడానికి ఏం కావాలో అవి తప్ప ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఫస్ట్ చాలామంది ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ, అది కామెంటింగ్ కాదు, ఫస్ట్ టెన్సెస్ నేర్చుకోవడం. టెన్సెస్ అంటే సార్ ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్, కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇవి నేర్చుకోవాలి. నేనే ఒక చోట ఒక ఫ్యాకల్టీని అడిగాను, ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ టెన్సెస్ నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుంది, అది లేకపోతే ఇంగ్లీష్ రాదు. అప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది, నేను 20 ఇయర్స్తో నా లైఫ్లో టెన్సెసే చెప్పలేదు. ఇదిలాగా బ్రహ్మాండంగా నేర్చుకున్నాను నా వద్ద ఉన్న వాళ్ళని. గ్రామర్ నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ వస్తుందని, లేకపోతే చాలా చాలా మిస్ గైడెన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సొసైటీలో పక్కన వాడు ఊరికనే నేర్చుకుంటే నాకు ఎందుకో బాధేస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ అందరూ ఉంటారు. అంతే కదా. నా చిన్నప్పుడు నేను తెలుగు మీడియం చదివాను. నేను నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వచ్చి అరే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు ఎలా నేర్చుకున్నావురా అంటే, ఇంకా వాడికి 2 కొమ్ములు వచ్చినట్టు. ఏమనుకుంటున్నావు ఇంగ్లీష్ అంటే? అంత ఈజీగా అనుకుంటున్నావా? అమ్మా అంత ఈజీగా రాదు. అబ్బా అంత కష్టమా? మరి అంటే సైకలాజికల్గా ఇంగ్లీష్ అంటే అదేదో పెద్ద పర్వతం ఎక్కడమో, లేకపోతే సముద్రాన్ని ఈత కొట్టడం, అలాంటి భయాన్ని కలుగజేసే వాతావరణంలో పుట్టాం మనం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అదేదో పెద్ద ఎవడు సాధించలేనంత విషయం. ఇది నిజం, నేను చెప్పింది అబద్ధం. నిజం కాకపోతే ఇంతమంది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఇల్లిటరేట్స్ ఎందుకుంటారు? ప్రతి కాలేజీలోని 350 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ నేను గెస్ట్ ప్రొఫెసర్గా యాక్ట్ చేస్తుంటాను. ఎవ్రీ వీక్ ఎక్కడో వెళ్తూనే ఉంటాను. ప్రతి కాలేజీలో చూసే సమస్య ఒకటే, ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం. ఎందుకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం? ఇండియా 80% ఇండియా రూరల్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ సిటీ. మరి రూరల్ కంట్రీ అంటే ఆల్మోస్ట్ విలేజెస్. ప్రతి చోట ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ ఉండకపోవచ్చు, ఉన్నా కూడా పేరుకు మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ ఉంటాయి. బట్ వాళ్ళు ఎంతో మాత్రం నేర్చుకుంటున్నారంటే అది మీకు తెలుసు. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు వస్తుంది, ఎందుకు రాదు, ఇంగ్లీష్ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి? నేనే అనుభవంతో నేర్చుకున్నా. నేను నేర్చుకునేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ వాతావరణం అస్సలు లేదు, నాకు అస్సలు లేదంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరున్నారు, మీ చుట్టూ ఇంగ్లీష్ వాతావరణం చాలా ఉంది. టీవీ ఆన్ చేస్తే HBO ప్రోగ్రామ్, లేకపోతే ఏ ఛానల్ పెట్టండి, కింద ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ స్క్రిప్ట్ వస్తూ ఉంటుంది, అది చదవచ్చు. లేకపోతే ఈ SMS అంతా ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి, నెట్ అంతా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసి ప్రతి చోట ఇంగ్లీష్ మీకు కనపడతా ఉంది. నేను చదివేటప్పుడు కనపడమే లేదు. నాకు అనిపించింది ఒక చోట ఇంగ్లీష్ చేస్తే షాపుల పైన తెలుగులో పేరు రాస్తారు, ఇంగ్లీష్లో పేరు రాస్తాడు, అది తప్ప ఎక్కడ కనపడుతుంది నాకు ఇంగ్లీష్. అది లేకపోతే ఊరికి ఒక నెలకు ఒక సినిమా వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ సినిమా, దాన్ని ఒకటి ఇంగ్లీష్ వాల్ పోస్టర్ గోడ మీద కనపడుతుంది, అక్కడ తప్ప ఇంగ్లీష్ ఎక్కడ కనపడేది కాదు. ఒకరోజు మేము రోడ్లో వెళ్తుంటే ఫ్రెండ్స్ స్కూల్లో ఎప్పుడో సీక్రెట్ కాప్ సినిమా పేరు, నా ఫ్రెండ్ చూసి నేను అన్నాను, ఏంటిరా అది సీక్రెట్ కాప్, జాకీ చాన్ సినిమా, కాప్ అంటే ఏంట్రా అన్నాను. కాపు కాదురా, కప్. అది కప్ అంటే CUP రా, COP కాదు కదా. వాడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేసినాడు. అబ్బా పోస్టర్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేకా? ఇది మన స్టాండర్డ్. అప్పుడు మా స్టాండర్డ్ ఏంటి? ఇదన్నమాట. మరి ఇంత ముద్దులుగా ఉన్నప్పుడు, ఎంత ముద్దులు అంటే ఒక 5 మంది బ్యాచ్ ఉండేవాళ్ళం. 5 మందిలో అందరికీ ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా ఇష్టం, కాబట్టి అందరూ క్లోజ్ అయ్యాం. అందులో 3 ఇంగ్లీష్ అంటే పిచ్చి. అదేంటి ఎంత పిచ్చి అంటే ఉదయం లేచి రాత్రి పడుకునేంతవరకు ఇంగ్లీష్ గురించి తప్ప వేరే ఆలోచనే ఉండదు. మళ్ళీ అన్ని సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటుంటాం, బట్ ఇంగ్లీష్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్. ఇంకొక చిన్న జోక్ లాగా చెప్తాను. ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు, వాడికి ఇంగ్లీష్ అంటే పరమాతి పరమ వర్ణనాతీతమైనంత పరమ ఇష్టం. కానీ ఇంగ్లీష్ ఒక్క ముక్క రాదు వాడికి. ఇంకో స్పెషల్ ఏమి, ఎప్పుడు నోరు తెలిసి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాడు, మళ్ళీ ఒక్క ముక్క రాదు. ఇదేం వాతావరణం, విచిత్రం కదా. అది ఎంత విచిత్రం అంటే వాడికి ఏమీ రాదు, ఎప్పుడు ఇంగ్లీషే మాట్లాడతాడు. అది ఎలాగా? ఒకసారి నేను ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాను. వాళ్ళ మామగారు స్కూల్ కరస్పాండెంట్. వాళ్ళ మామ స్కూల్కి వచ్చే ముందు ప్రిన్సిపాల్ చెల్లె వీడు కాసేపు కూర్చొని, డిగ్రీ అప్పుడు ఆ టీచర్స్ వస్తుంటే ఇట్లా స్టైల్ కూర్చొని ఎందుకు? అదంతే, అది ఫీలింగ్. అది అందరూ వెళ్ళిపోయితే మళ్ళీ పైకి లేస్తాడు, ఎందుకు? ప్రిన్సిపాల్ వస్తాడు కాబట్టి. అంత మొద్దు, పరమ మొద్దు. డిగ్రీ కూడా 3 సార్లు ఫెయిల్ అయ్యాడు. అప్పుడు స్కూల్లో కొత్తగా పుస్తకాలు వచ్చాయి.
న్యూ ఇయర్ బుక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్. అక్కడ ఒక స్టోర్ రూమ్లో ఆ ప్యూన్ వాచ్మెన్ అనేవాడు పుస్తకాలని స్పీడ్గా కొడుతున్నాడు. ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్ పటా 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 అని కొడుతున్నాడు. వీడు చూశాడు, వీడు నోరు తెరిస్తే ఇంగ్లీష్ ఏం మాట్లాడతాడు, కానీ ఒక్క మొక్క రాదు. ఇది స్పెషల్ వన్లో ఎంత ముద్దులో చెప్తున్నాయను. హే అన్నాడు వాడు. ఈయన తెలుగులో భావన ఏంటి? అరే స్పీడ్గా పెట్టకరా, కొత్త పుస్తకాలు మెలుగు పెట్టు అని చెప్పాలి. తెలుగు మాట్లాడు, ఇంగ్లీష్ ఏం మాట్లాడతాడు, కానీ ఇంగ్లీష్ రాదు. ఏ విచిత్రం చూడు. నేను అప్పుడే ఎంటర్ అయినాను. హే యూ అన్నాడు. ఈ హే యూ మాత్రం నోరు తెరిస్తే వస్తుంది అనమాట, ఎందుకంటే ఇది మామూలేది. ఆడు స్టాప్ అయిపోయాడు వాచ్ ప్యూన్. ఏ సార్ ఆగిపోయాడు. డోంట్ 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 3 సార్లు అంటాడు. 3 సార్లు అడిగిన తర్వాత ఏం చెప్పాలో తెలియదు కదా, ఇంగ్లీష్ రాదు, కానీ మేనేజ్ చేస్తాడు. డోంట్ డోంట్ అని చెప్పి స్పీడ్గా పెట్టకురా, మెల్లగా పెట్టు. ఎలా చెప్పాలి? మేనేజ్ చేస్తాడు. డోంట్ పుట్ 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 బట్ పుట్ 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 అనే వాడు ఎస్ సార్ అనే. అంటే వీడు మనసులో బయట చెప్పాలంటే, నువ్వు ఏడుస్తావా నవ్వుతావా నాకు వద్దు, నాకు అవసరం లేదు, నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేదా, నువ్వు ఏమన్నా అయిపో, నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడ. అంత బలంగా ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు వాడు యూకేలో ఈస్ డ్రాయింగ్ మోర్ దెన్ 3 to 4 lakhs ఆఫ్ ఇండియన్ కరెన్సీ ఎవ్రీ మంత్. అంత ముద్దు మరి ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే, నేను ఎందుకు జోక్లాగా తీసుకున్నా, ఇంగ్లీష్ రాకపోవడానికి. మీ అందరికీ ఇంగ్లీష్ ఏమీ రాదని నేను చెప్పట్లా, మీ అందరికీ వచ్చు. ఎంత వచ్చు అనేది పాయింట్ ఇక్కడ. ఎంత కొంతమంది యావరేజ్గా ఉంటారు, నాకు తెలిసి చాలామంది యావరేజ్గా ఉంటారు. స్టూడెంట్స్ అంటే చాలామంది యావరేజ్గా ఉంటారు. కొద్ది శాతం ఇంగ్లీష్లో బాగుంటారు, ఇంకొద్ది ఎక్కువ శాతమే ఇంకొంచెం శాతము మరీ డల్గా ఉంటారు. నేను చెప్పడం, నేను ఒక 20 years పైబడి చెప్పింటాను ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ నా ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది. తర్వాత ఐ ఎంటర్డ్ ఇంటూ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ది ఇయర్ 96. సో ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ చెప్పి వాడు ఎందుకు నేర్చుకుంటాడు, ఎందుకు మాట్లాడతాడు, ఎందుకు నేర్చుకోడు, ఎందుకు మాట్లాడడు, అది చూసి అనుభవం ఎక్కువైపోయి జుట్టుడిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఎవడు ఫెయిల్ కాడు. నేను ఒక గ్యారంటీ ఇస్తాను. నాకు కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ నా ముందర కూర్చోండి. నా ముందు కూర్చుంటే మీ ఇంగ్లీష్ ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడైనా ఉన్నది. మీరు యావరేజ్గా ఉన్నారా? 40% బాగున్నాను సార్, 30% బాగున్నాను సార్, 20% బాగున్నాను సార్, నేను 60% బాగున్నాను. నువ్వు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. నీకు ఎంత ఇంగ్లీష్ వచ్చినా నీకు రానివి నేను తీసుకొస్తాను ఇందులో. నీకు ఎంత ఇంగ్లీష్ వచ్చినా నేను రానివి అందులో తీసుకొస్తాను. ఇంగ్లీష్లో ఏం కావాలి ఫస్ట్ ఆ కంటెంట్స్ తీసుకుంటాను. ఈ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఎంత వచ్చినా మీరు ఎంత బాగున్న ఇంగ్లీష్లో మీకు రానివి తీసుకుంటా అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఓ చిన్న ఎగ్జాంపుల్. లెట్ us say మై ప్రాపర్టీ, మై మనీ, మై బుక్, మై స్కూల్. మై అంటే నా యొక్క, అందరికి వచ్చు తెలుసు. ఎంఐ అని మైన్ అంటే నాది. ఎగ్జాంపుల్, ప్రాపర్టీ ఈజ్ మైన్, మనీ ఈజ్ మైన్, రైట్? దిస్ బుక్ ఈజ్ మైన్. ఏమైనా తేడా ఉందా? ఏమైనా తేడా ఉంది? ఈజ్ దర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ 2 dialogues? ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్? మైన్ అంటే ఓన్ మైనా? ఓ అబ్బో, మీరు మా ఫ్రెండ్ కంటే పెద్దోళ్ళలాగా ఉన్నారే. ఓన్ మైన్ అంట. ఇది ఇంకా ఇంగ్లీష్, ఇది మామూలు ఇంగ్లీష్ కాదు ఇది. మై బుక్. నేను ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, కొంతమంది ఇంగ్లీష్ వచ్చు అని చెప్పి ఉంటారు కదా, బాగానే ఉంటారు. నేను అందరూ బాగాలేదని చెప్పను, వాళ్ళకు కూడా పనికొచ్చేవి ఇందులో వస్తాయి. ఎంత వచ్చినా మీకు రానివి నేను చూపిస్తాను. అందులో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. మై ప్రాపర్టీ ఈజ్ మైన్. తేడా అర్థమేమో ఒకటే, నా డబ్బు నాది, నా ఆస్తి నాది. తేడా ఏమైనా ఉందా ఇంగ్లీష్లో అడిగాను. ఇంకా అది ఏమి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్? ఓహో, మైన్ అంటే మీకా? ఓహో అట్లంటారా? వెరైటీగా పోయినారే. బాగుంది. డబ్బు మీద ఇంపార్టెన్స్, నా మీద ఇంపార్టెన్స్. అదేమో కొత్తగా ఉంది, కానీ అది కాదు. సింపుల్. ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు. మై ప్రాపర్టీ, మై మనీ, మై స్కూల్, మై కాలేజ్, మై పెన్. మై అంటే నా, రైట్. మైన్ వాడామంటే ఇట్స్ అన్ ఎంఫాటిక్ ఆబ్జెక్ట్. ఎంఫాటిక్ అంటే బల్ల గుద్ది చెప్పేటప్పుడు, గట్టిగా అరిచి చెప్పేటప్పుడు, ఒక్కానికి చెప్పేటప్పుడు మనం వైన్ పెడతాం, మైన్. ఎలాగ ఎగ్జాంపుల్, ఇదంతా నీ ఆస్తా? అవును, ఇన్ని సంవత్సరాలు కోర్టులో ఉన్నది, ఇప్పుడు నాకు ఆస్తి వచ్చింది, దిస్ ఇస్ ఆల్ మై ప్రాపర్టీ. వాడు కూల్గా మాట్లాడుతున్నాడు. దిస్ ఇస్ ఆల్ మై ప్రాపర్టీ అన్నాడు. బంధువులు అంట ఎవరెవరు వచ్చారు.
సార్ మాకు కూడా భాగాలు ఉన్నాయి, వాటాలు ఉన్నాయి, హక్కుదారులు మేము అని చెప్పి వచ్చారు. ఈయన కోపం వచ్చింది. షట్ యువర్ మౌత్, యు ఆల్ పీపుల్ గెట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, నోబడీ హ్యాస్ రైట్ టు స్టెప్ ఇన్, దిస్ ప్రాపర్టీ ఇస్ మైన్, దట్స్ ఆల్, దిస్ ప్రాపర్టీ ఇస్ మైన్. మైన్ ఎందుకు పెట్టినాడు? బల్ల గుద్ది చెప్తున్నాడు. ఆడ బల్ల గుద్ది చెప్పి దిస్ మై ప్రాపర్టీ. సెట్ కాదు, సెట్ కాలే కూడా. సో మైన్ ఎందుకు పెట్టానంటే ఒక్క నుంచి చెప్పడానికి. ఇది తెలుసుకుంటే నష్టం ఏంటి? నష్టం కాదు, ఇంకా మంచిది కదా. సో ఇలాగ మీకు ఎంత వచ్చినా రానివి సూక్ష్మంగా నేను గమనించే వీటన్నిటినీ కూడా ఎంత సూక్ష్మంగా కనిపించాయంటే, ఎవరైనా అబ్బాయిలు ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు తెలుస్తుంది. అందరూ నింటారులే, మాకు తెలుసు అది. ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ లవ్, వెన్ ద గర్ల్ హూమ్ యు లవ్డ్ ఈస్ వాకింగ్, ఎవ్రీ స్టెప్ షీ మేక్స్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. ప్రతి ఒక్క కదలిక పట్ల కూడా, ఎందుకంటే దట్ ఇస్ కాల్ లవ్, అటాచ్మెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ కాల్. అట్లా నాకు ఇంగ్లీష్ మీద పడింది కదా, ఐ హ్యాడ్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. ఎవ్రీ విషయం సూక్ష్మంగా గమనించాను అనమాట. సో నాది యాక్చువల్గా 30 hours ప్యాకేజ్. అంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టాండర్డ్స్ బట్టి, మీ కాంప్రహెన్షన్ లెవెల్స్ బట్టి నాకు 15 hours కూడా సరిపోతుంది. 20 hours 30 hoursలో నేను ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను? ఏమీ రాదని ఇందాక చెప్పాను. ఏమీ రాదంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. నేను అంటే ఇంగ్లీష్ అందరికీ వచ్చు కదా. ఏం నేనంటే? రానివాడు భూమి మీద లేడు. నేను అంటాయి నేనా? ఇప్పుడు అయ్యా నాకు తెలుసు మీరు అయ్యా అంటారండి. నేను అంటే నేను అబ్బే కాదు అంటే ఏమంటావు ఇంగ్లీష్లో? ఏమేమి ఆమె అంటే ఆమె అంటే నేనే కాదు, అది మీకు అందరూ అంటారు, నాకు తెలుసు అది. నేనే. ఇప్పుడు ఏమంటారు? నువ్వు అయ్యే అంటే పగడు ముయ్యే అంటాడు వచ్చేవాడు. నేను అంటే అయ్యి అంటాం. 90% అందరూ తెలుసు. 90% పైబడి నేనా అంటే బ్యాంకులో చూస్తుంటాను, టోకెన్ నెంబర్ 13 నేనే సార్ అని పైకి లేస్తాడు. మై సెల్ఫ్ సార్ అంటాడు. మై సెల్ఫ్ అంటే నేనే అని ఎవరు చెప్పారు? చాలామంది అలా మిస్గైడెడ్ వర్డ్స్ తీసుకుంటారు. నేను వేరు, నేనా వేరు, నేనే వేరు. అక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను. స్టార్ట్ చేసి ఎక్కాలు రాకుండా లెక్కలు వస్తాయా? రావు. పునాది లేకుండా ఇల్లు కట్టడు. సరిగమలు లేకుండా సంగీతం నేర్పించరు. ఈ ప్రపంచంలో ఏ విద్య అయినా దానికి ఒక పునాది ఉంటుంది. అది ఎంత బలంగా ఉంటే అంత స్ట్రాంగ్గా నువ్వు ఉంటావు. ఆ బేసిక్స్ అనేవి నేను మీకు టీచ్ చేస్తా. నేను చెప్పే బేసిక్స్ పలానా బుక్లో ఉన్నాయని చెప్పండి, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ఇది నా అనుభవం కదా, ఇట్స్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. మరి మీరు రాయలేదు సార్? నిదానంగా రాస్తున్నాను. ఎంత నిదానంగా? నిదానమే ప్రధానం అన్నట్టుగా రాస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎవడు ఫెయిల్ కాకూడదని చెప్పి. 2 సంవత్సరాలు పూర్తిగా అంటే అందులో కంటెంట్స్ వేరే కూడా యాడ్ చేస్తున్నా. ఏమైనా కదా తర్వాత డిస్కస్ చేస్తున్నా దాని గురించి. సో ఇక్కడ నేను చెప్పే కంటెంట్స్, నేను చెప్పేటువంటి ఏ విషయమైనా ప్రతి ఒక్కటి మీ బుక్లో ఉండేటట్టు చేస్తాను. నేను చెప్పేది మనకు 10 to 12 hours టైం వస్తుంది మ్యాక్సిమం టైం అంతా. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వినండి. నేను 5 కంటెంట్స్ జనరల్గా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇంటర్వ్యూ టెక్నిక్స్ కానిలే, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ గురించి పోతే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ 5 కంటెంట్స్ మామూలుగా ఎవరైనా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. 5 కంటెంట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ కంటెంట్ అప్లైడ్ గ్రామర్. అప్లైడ్ గ్రామరా? గ్రామర్ మీరు ఇందాక లేదన్నారే. గ్రామర్ నేను చెప్పేది కాదు, అప్లైడ్ గ్రామర్. అప్లైడ్ గ్రామర్ అంటే వాట్ ఈస్ గ్రామర్? గ్రామర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గవర్నింగ్ రూల్స్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్. కానీ తెలుగు మాట్లాడడానికి ఎవరైనా తెలుగు భాష నేర్చుకునేటప్పుడు ఎవరి వాళ్ళ అమ్మాయినా గ్రామర్ నేర్పించి తెలుగు నేర్పించిందా? లేదు కదా. గ్రామర్ నేర్చుకొని తెలుగు నేర్చుకోలేదు. తెలుగు నేర్చుకున్న తర్వాత గ్రామర్ నేర్చుకున్నాం. మరి ఇంగ్లీష్తో రివర్స్ అవుతుంది కదా. అది ఇంగ్లీష్ ఎందుకు రాలేదు కూడా నేను చెప్తాను, ఇవాళ కారణం చెప్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, గ్రామర్ అనేది 2 రకాలు ఉంటుంది. 2 రకాల గ్రామర్. తెలుగులో చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ కూడా బేసిక్ గ్రామర్తో తెలుగు నేర్పించింది. అదేంటి సార్? రెండవది గ్రామర్లో 2 రకాలు ఏంటంటే, ఇప్పుడు తెలుగు మాట్లాడడానికి నేర్చుకోవాలి ఛందస్సు, సమాసాలు, నజ బజ జజ్జర ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలా? లేదు. స్కూల్లో ఎప్పుడో మనం, అది భాష యొక్క అందాన్ని వర్ణించేటువంటి గ్రామర్. అది భాషలో అందాన్ని వర్ణిస్తుంది అది. కానీ తెలుగులో బేసిక్ గ్రామర్ అంటే ఏంటి చెప్తాను. మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను ఫస్ట్. ఇది బేసిక్ గ్రామర్ చెప్పే ముందు, దేశ భాషలందు
లెస్ అంటే గొప్ప. ఎందుకో సరే, మీ ఆన్సర్స్ చాలా వస్తాయి, అక్షరాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, అవి ఎక్కువ ఉన్నాయని. ఎవరు చెప్పారు ఈ డైలాగ్? ఎవరు చెప్పారు? మీరేం చెప్పట్లేదు. గురజాడ ఎవరో గురజాడ అన్నారు, గురజాడ అప్పారావు అన్నారు. వాళ్ళ పక్కింట్లో బెజవాడ దుర్గారావు ఉండేవాడు, ఆయన చెప్పలేదేమో. చాలామందికి ఎవరు చెప్పారు డైలాగ్ తెలియదు. చాలా కాలేజ్ ఎవరు చెప్పారంటే దే కీప్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద స్కై. ఓకే, కృష్ణదేవరాయల మాతృభాష తెలుసా? కన్నడ. ఎవరైనా 500 సంవత్సరాల కింద తన మాతృభాషను మెచ్చుకోకుండా పరాయి రాష్ట్ర భాషను మెచ్చుకొని చరిత్రలోకి ఎక్కించేంత ఈ విషయం ఏముందో. 1000 మంది స్టూడెంట్స్ నేను అడిగితే 999 మంది కాదు, 1000 మంది చెప్పలే ఆన్సర్ నాకు ఇది. మరి మీరేమో ఎందుకు గొప్ప తెలుగులో? తెలుగు అది వస్తుంది ఆ పాయింట్. తెలుగు చాలా గొప్ప భాష కదా, అది డిస్కషన్ ఈ నెక్స్ట్ టాపిక్లో వస్తుంది. అంటే దాంతోపాటు వినండి, తెలుగు అట్లనే చాలా కష్టమైన భాష. ఏం భాష? కష్టమైన భాష. తెలుగు నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం యాక్చువల్గా. అదేంటి సార్, అదెలా అంటారు సార్? ఇంగ్లీష్తో కంపేర్ చేసుకుంటే తెలుగు చాలా కష్టమైన ఇంగ్లీష్తో. ఇంగ్లీష్ పరమ ఈజీ భాష కాబట్టి మీకు వచ్చు కాబట్టి అట్లా అంటారులేండి. ఇది మామూలే, వచ్చు కాబట్టి అంటారు కాబట్టి, నిజం కాబట్టి చెప్తున్నాను. పరమ సులభమైన భాష భూమి మీద ఏమైనా ఉందా అంటే ఇంగ్లీషే. సార్ అదేంటి సార్ ఇంగ్లీష్ అంతా ఈజీ అంటున్నారు, తెలుగు చాలా కష్టం కంపేర్ చేస్తే. అలాంటి కష్టమైన భాష తెలుగు నేర్చుకున్న తెలుగువానికి ఈ సులభమైన భాష ఇంగ్లీష్ రావడం లేదు. ఏమీ అవమానకరమైన విషయం. సార్ మీరు సులభం అంటే మేము ఒప్పుకోవాలి కదా సార్? నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే నేను ఒప్పిస్తాను. నీకు ఎందుకు సులభమైన భాష తెలుగు, ఇంగ్లీష్ కష్టం తెలుగు ఎందుకు? మీరు చూడండి, ఎప్పుడైనా సినిమాలు చూసినప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో ఎవరినైనా నార్త్ ఇండియన్స్ చూపించినా లేకపోతే ముస్లిమ్స్ చూపించినా వాళ్ళు తెలుగు ఒక రకంగా పెట్టింటారు. మాది పైసలు తీసుకొని మీరు చాలా కాలం అయింది, మాది పైసలు ఎప్పుడు ఇస్తారు, ఇలాంటి తెలుగు చూస్తుంటారు మీరు. అది ముస్లిమ్స్ సినిమాలో చూపించిన, నార్త్ ఇండియన్స్ చూపించిన. నేను ఎప్పుడో ఒకసారి లాంగ్ బ్యాక్ ఒక ఇల్లు తీసుకునేకి ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను. ఆ ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ ఆ ఇంట్లో ఆవిడ ఒక 45 ఏళ్ళు పైన ఉంటే పెద్ద ఆవిడ. ఆమె పుట్టి పెరిగిందంటే అదే ఏరియా, అదే ఇంట్లోనే. వాళ్ళ నాన్న ఎప్పుడో 50 సంవత్సరాల కింద వచ్చి సెటిల్ అయిపోయాడు. గుజరాతీనో బెంగాల్లో తెలియదు, నార్త్ ఇండియన్. ఆమె అక్కడ పుట్టి పెరిగింది కదా. ఈ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేసి ముస్లిమ్స్, ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు హిందూస్, పైన ఉన్న వాళ్ళు వేరే లాంగ్వేజ్. మొత్తానికి తెలుగు వాతావరణమే ఉంది. 40 సంవత్సరాలు తెలుగు వింటాంది, మాట్లాడుతూ ఉంది, అయినా తెలుగు సరిగా మాట్లాడట్లే. నేను ఇల్లు చూశాను పైన, ఆమె కీస్ ఇచ్చింది పై చూసి వచ్చాను. అంతా బాగుందండి, వాటర్ ఎట్లా అడ్వాన్స్ ఎట్లా మాట్లాడి కిందకి వచ్చాను. ఒక కార్పెంటర్ పని చేస్తున్నారు పక్కన. ఆమె ఒకటే, మాది మొగుడు సాయంత్రం వస్తుంది, మీది చూస్తుంది. ఏం చెప్పాలా మీది? ఆమె తెలుగు మాట్లాడుతుంటే పక్కన అమ్మ మీరు అది వాడు ఒక టేబుల్కి కాళ్ళు కోస్తున్నాడు సరిగా లేవని. ఏ కార్పెంటర్ అది సరిగా కొరుకు కాదురా కొయ్యనాలమ్మా అంటే వాళ్ళు తెలుగు ఇంత భయంకరంగా ఉందా? నాకు అర్థం కాదు. మరి 40 ఏళ్ళు తెలుగు వింటాంది, ఎందుకు రాదు తెలుగు ఆమెకి? ఆమె ఏం తెలుసా, తెలుగు కష్టం ఎందుకు తెలుసా? బాగా వినండి. నేను వస్తాను, నేనైతే పోతాను, మేమైతే పోతాము, నీవైతే పోతావు, అతడైతే పోతాడు, ఆమె అయితే పోతుంది, వాళ్ళైతే పోతారు, అదైతే పోతుంది. ఎన్ని అక్షరాలు మారినాయి. వాడు ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు? నేను వస్తుంది, నువ్వు వస్తుంది, వాడు వస్తుంది, ఆయన వస్తుంది, అందరూ వస్తుంది అంటారు వాళ్ళు. మీరు చూసారు లేదా? అంటే వాళ్ళన్నిటికీ అన్ని అక్షరాలు నేర్చుకోరు వాళ్ళు. మనం చిన్నప్పుడే పుట్టుకతో నేర్చుకున్నాం. చిన్నప్పుడు పిల్లలు కూడా నేను వస్తుంది అనకూడదమ్మా, నేను వస్తాను అనాలి అని వాళ్ళమ్మ నేర్పించింది. మరి ఇవి బేసిక్సే కదా. ఈ బేసిక్స్ ఏంటి? సింపుల్. అవి మన పుట్టుకతోనే తెలుగు మాట్లాడేటప్పుడే నేర్చేసుకున్నాం. అలాంటి బేసిక్స్ ఇంగ్లీష్లో లేకపోవడం మన బ్యాడ్ లక్. మీ బ్యాడ్ లక్ అదే. మీ బ్యాడ్ లక్ అని కాదు, మీరు ఉండే వాతావరణంలో బేసిక్స్ మీరు కోల్పోయారు. ఆ బేసిక్స్ అంటే ఏదో పెద్ద బ్రహ్మ విద్య కాదు. నువ్వు నిజంగా కాంప్రహెన్షన్ లెవెల్స్ ఫాస్ట్గా ఉంటే, గ్రాస్పింగ్ బాగుంటే 10 గంటల్లో కంప్లీట్ చేస్తాను. ఏం సార్? అవును, 10 అవర్స్ మినిమం. యావరేజ్గా 30 అవర్స్ తీసుకుంటాను. నేను ఎటువంటి వాడైనా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో తెలుగు, మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో తెలుగు వాక్యాలు ఇంగ్లీష్ చెప్పడం, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం అంటే చిన్న వాక్యాలు కాదు. నేను వచ్చినాను, వాడు పోయినాడు, ఏమో పడిపోయింది, వాడు వచ్చినాడు, వీడు ఏడ్చినాడు, ఇట్లా వాక్యాలు కాదు. పెద్ద డైలాగ్స్. ఒక డైలాగ్ చెప్తా. ఇంటికి వచ్చిన బంధువులు మీరు చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత నేను చేసిన వంట కూడా తినుకోకుండా, వాళ్ళు తెచ్చిన గిఫ్ట్లు ఇంట్లో పిల్లలకు పంచుకోకుండా వెళ్ళిపోయినారు. ఇదే డైలాగ్ మీ నోట్ తెప్పిస్తాను.
ఈడెవరో మొద్దు సార్ నేను పరం మొద్దు అని పైకి లేండి, వాడితో ఈ డైలాగ్ నేను తెప్పిస్తాను నేను చెప్పుకోకుండా. ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారులే చాలామంది ఉన్నారు. ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేస్తామంటే నీకు ఏమీ రాదని స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇంగ్లీష్ వచ్చినా మీరు ఎంత బాగున్నా మీకు ఎంత వచ్చినా ఇందాక చెప్పాను మీకు తెలియని విషయాలు వస్తూనే ఉంటాయి, అందులో డౌట్ ఏం లేదు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఉండు. ఎంతమంది ఏమాత్రం మీకు ఇంటెలిజెన్స్ ఉందా? ఎవరైనా చెప్పండి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు గట్టిగా చెప్పాలి, చెప్పేవాళ్ళు టైం తక్కువ ఉంది. ఐ వెంట్ నేను వెళ్ళాను, ఐ హ్యావ్ గాన్. ఏ డౌటా? చెప్పండి గట్టిగా. నేను వెళ్ళాను, రెండు వెళ్ళానే, నేనే చెప్తున్నాను. ఐ వెంట్ వెళ్ళాను, ఐ హ్యావ్ గాన్ వెళ్ళాను. తేడా ఏంటి? రైట్, ఒకరు కమాన్ గెట్ అప్ అండ్ టెల్ మీ. యా, జస్ట్ కంప్లీటెడ్, ఐ హ్యావ్ గాన్, వెరీ గుడ్. ఐ వెంట్ లాంగ్ బ్యాక్ కంప్లీటెడ్. అంతే, ఇంకా అలాగే వస్తుంది. బాగానే చెప్పారు. ఇంకా రైట్, ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ మిస్టర్ రవి. ఎక్కడైనా నా క్లాస్ విన్నారా? నెట్లో చూసారా? అబ్బోలే అంటే నువ్వు పూర్తిగా చెప్పావు బాగానే. ఐ హ్యావ్ గాన్ వెళ్ళానంటే ఏమి? తిరిగి రావాలి కదా, అక్కడే ఉండొచ్చు, మధ్యలో ఉండొచ్చు, వస్తూ ఉండొచ్చు, మొత్తానికి ఇక్కడ మాత్రం రాలే. ఇంకా హీ వెంట్ అంటే వెళ్ళాడు, వచ్చేసాడు. ఇది ఒక డిఫరెన్సే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి డిఫరెన్సెస్. మరి ఒక్కడే చెప్పాడా ఇంతమందిలో? చాలామందికి తెలియదు అన్నట్టే కదా. సో ఇలాగా ఇంకో చిన్న సెంటెన్సెస్ ఎందుకు? ఐ టేక్ 2 words. యా, సే, సెడ్, టెల్, టోల్డ్. 2 words అంటే. టెల్ అంటే చెప్పుట, సే అన్నా ఏ డౌటా? సే అంటే ఏమి? గట్టిగా. టెల్ అన్నా చెప్పడం. డిఫరెన్స్ ఏమి? రెండు ఇష్టం వచ్చిన వాడచ్చా, వాడకూడదు. ఎప్పుడు వాడాలి? అదేంటో నేను కొన్ని నెట్లో కొన్ని సైట్లు చూసాను, అనుకోకుండా చూసాను మొన్న, ఎప్పుడు ఎవరో చూస్తుంటేనా, అక్కడ కూడా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. టెల్, సే డిఫరెన్స్ ఏంటి అడిగాను. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా మీ స్టాండర్డ్ పట్ల నాకు అవగాహన వస్తుంది మీరు చెప్తే గిన. నేను ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేయ కూడా నాకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఫ్రీగా చెప్పవచ్చు. సే, టెల్ డిఫరెన్స్. ఐ సెడ్, ఐ టోల్డ్. సే సంథింగ్, టెల్ మీ వాట్ హ్యాపెండ్, టెల్ మీ సంథింగ్. రెండు వాడతాం కదా. ఎస్, వాట్ డూ యూ సే? మీలో చాలామంది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే, ఇప్పుడు చూస్తున్నాను లైట్ అడ్డం పెట్టే కాబట్టి, ఏం జరుగుతోంది ఈరోజు ఇక్కడ అన్నట్టు చూస్తున్నారు మీరు చాలామంది. ఏదో నన్నేదో వేరే దేశం నుండి ఊడొచ్చినట్టుగా మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకుని చూస్తున్నారు. మీకు జోక్ చెప్తాను దీని గురించి. మొన్న నిమ్స్మే అని చెప్పి మన యూసఫ్గూడలో మీరు వినే ఉంటారు, గంప గారు రెఫరెన్స్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను నేను. ఆడ ట్రైనింగ్ 10 days ఉండిందన్నమాట. ఆ 10 days ట్రైనింగ్లో నేను వెళ్తానే ఫస్ట్ డేనా అటుపక్క బ్లాక్లో వీళ్ళు వచ్చారు. ఎవరు వాళ్ళు? సుడాన్, నైజీరియా, ఆఫ్రికన్స్. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో తెలుసు కదా, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు వచ్చారా. నేను క్లాస్లోకి వెళ్ళాను. నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ఆడియన్స్ చాలామంది ఉన్నారు. అందరూ నన్ను అక్కడి నుండి వచ్చిన అనుకున్నారు, అంటే పక్క క్వార్టర్స్. నేను కూడా సో నేను అలా చెప్తుంటే జోక్ జరిగిందన్నమాట. వాళ్ళు నాకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయ్యారు అక్కడ. IELTS కోర్స్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ IELTSలో 20 మంది వచ్చేవాళ్ళు, అందరూ ఆఫ్రికన్సే. నేను ఒకసారి ఒక హోటల్లో బసేరా రెస్టారెంట్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాను. వీళ్ళే ఆఫ్రికన్స్. నన్ను చూసి అందరూ ఒకడు గుర్తుపట్టాడు. ఓల్మీకినే ఊరు నీ గుర్తుపట్టివా, నాకు కర్త అయిపోయారా అనుకుంటే, నేను ఏదైతే కాకూడదు అనుకున్నా అదే అవుతుంది అనుకున్నా. వాళ్ళు నన్ను కలవకూడదు, మాట్లాడడం. ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరో వచ్చాడు పక్కనంతా, మా పక్కింటి ఉన్నాడా. వాడు మిస్టర్ ఓల్మీకి అవ్వయ్యూ అనే. యా ఫైన్ థ్యాంక్ యూ అన్న. నా ఉద్దేశం తొందరగా వెళ్ళిపోరా అని. వాడు పోవట్లే. ఎందుకు? వాడు నేను దొరకదుకే వాడు నేనంటే చాలా ఇష్టం అండి వాడికి. ఏయ్ మిత్తుకోమలు కమ్యో ఓల్మీకి షియర్ అని ఇంకోటి పిలిపించా. ఒక అమ్మాయి వచ్చింది, ఆమెను అమ్మాయా అని డౌట్ వచ్చా. ఎందుకంటే అది కూడా వాళ్ళంతా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. అయిపోయిందా? నేను ఒకటి కోరుకున్నా, అది మాత్రం జరగకూడదని. అది కూడా జరిగేకొచ్చింది. ఫోటో తీసుకుంటామన్నారు. ఏం చేస్తాం, తప్పదు. ఈడ 2 తలలు, ఈడ 2 తలలు. ఆపకూడదు. అటు మొత్తానికి ఒక 2-3 ఫొటోస్ 5-6 ఫొటోస్ తీసుకున్నారు. 4 రోజుల తర్వాత నా ఆఫీస్కి వచ్చాడు. వచ్చి మిస్టర్ ఓల్మీకి ఐ కేమ్ టు గివ్ యూ ఫొటోస్ కదా, ఫొటోస్ నో ఫొటోస్. చూస్తే ఆ ఫోటోలు చూసి నాకైతే ఎంత సంతోషం వేసిందంటే పరిగెత్తుకుని ఇంటికి పోయి మామిడి చూపించాను అనిపించింది.
ఆ ఫోటోలో నేను ఎంత తెల్లగా ఉన్నానంటే నేనా ఇంత తెల్లగా ఉండేది అని క్వశ్చన్ వచ్చిందన్నమాట. ఎందుకంటే అంత నలుపు ముందు నేను తెల్లగాకుండా ఎలా ఉంటానని. సో ఒక జోక్ మాత్రమే. సో ఇప్పుడు మీరందరూ ఏదో నన్ను అలా చూస్తున్నారన్నమాట. కాబట్టి ఫ్రీగా ఉండొచ్చు. నేను చాలా ఫ్రీగా, పైకి చూడడానికి విలన్ టైప్లో నా ఫేస్ ఉంటుంది, నా బ్యాడ్ లక్. నేనేం చేసేది లోపలంతా ఒరిజినల్ ఒకటి అట్లే ఉందండి, దాని పేరు కామెడీ అనమాట. సో ఐ ఆల్వేస్ లైక్ ఫన్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్, నో సీరియస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్. చిన్నప్పుడు నాకు తెలిసి నేను చూస్తే టీచర్స్ అంతా కనపడితే కొట్టుడు తప్ప ఏం లేదు. ఆయన ఊటినే కొట్టున్నాడు సార్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నారు అని. ఓహో రోడ్లో ఉండకూడదా, కనిపిస్తే కొట్టిన టీచర్లు ఉన్నారు నాకు. కాబట్టి ఇంకో టీచర్ ఆయన ఎప్పుడు కొట్టినా ఇటుపక్క 3 ఇటుపక్క 3 ఇటుపక్క 3 ఇటుపక్క, ఇంకా కోపం సరి తగ్గకపోతే ఒంగోబెట్టి 4 ఇస్తాడు వాళ్ళు. ఆయన ఇట్లా కొట్టించుకునేవాళ్ళు అనమాట. ఏమో దానివల్ల కూడా కొన్ని లాభాలు జరిగి ఉండొచ్చు, అది వేరే విషయం. ఎనీవే పాయింట్ ఏంటంటే మీరందరూ ఫ్రీగా ఉండాలి. నేను అడిగిన వాటి చెప్పడానికి ముందుకు రావాలి, పార్టిసిపేటింగ్గా ఉండాలి, ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి. ఇన్వాల్వ్ అయి పార్టిసిపేటింగ్గా ఉంటే మీ యొక్క లెర్నింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఇదేం కోర్స్ ఇది నాకెందుకు, మీరు ఎంత వచ్చినా ఐ కెన్ టీచ్ అమెరికన్ ఇడియమ్స్ ఆల్సో, రైట్. ప్రపంచం ప్రస్తుతం నేను ఒక కొన్ని వందల సినిమాలు చూసి కలెక్ట్ చేసిన ఇడియమ్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయన్నమాట. నేను వన్ డే ఒక సినిమా చూస్తున్నాను, ఒక లేడీ వచ్చేసి ఆ మూవీనా, నేను సినిమా చూడడం ఏంటి అర్థం చేసుకోవడం కోసం. యాక్షన్ బాగుంటే అది కూడా మంచిది, లేకపోతే ఐ కీప్ ఓన్లీ లాంగ్వేజ్. ఇలా ఎన్నో చూశానమాట, రైట్ ఫ్రమ్ మై స్కూలింగ్ ఏజ్. అక్కడ ఒక డైలాగ్ హీరోయిన్ ఉంటుంది, అట్ లాస్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ దట్ దే బ్రాట్ మీ టు క్లీనర్స్ అనేది. ఆ డైలాగ్ వింటేనే దే బ్రాట్ మీ టు ద క్లీనర్స్. నేను అంతా దే బ్రాట్ మీ, వాళ్ళు నన్ను తెచ్చారు టు ద క్లీనర్స్. నేను అనుకున్నా డ్రై క్లీనింగ్ షాపా, క్లీనర్స్ అంటే క్లీన్ చేసే వాళ్ళ అనుకుంటా. కానీ ఆ సందర్భానికి ఆమె చెప్పిండలకి సెట్టే కావట్లే ఆ హీరోకి. మళ్ళా సినిమా చూశాను, మళ్ళీ డౌట్ వచ్చింది, అరే ఇది ఇడియం అయి ఉండొచ్చు కదా అని చూస్తే ఇడియం అది. ఏంటది, బ్రింగ్ వన్ టు ద క్లీనర్ అంటే రోడ్డు పాలు చేయుట. వాని ఆస్తి లాక్కొని వాడిని ఏమన్నా తీసేసుకొనేసేసి వాడిని రోడ్డు మీద పడేసేసి బెగ్గని చేస్తే బ్రింగ్ వన్ టు ద క్లీనర్స్. డోంట్ బ్రింగ్ మీ టు ద క్లీనర్స్ టుమారో అంటే నన్ను రోడ్డు బాల్ చేయకు, నన్ను నష్టాలు పరచకు, ఈయన అర్థం ఇది. ఇది అమెరికన్ ఇడియం, ఇది ప్రపంచమంతా వాడబడుతున్న ఇడియమ్స్. ఇలా ఇడియమ్స్ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ మోర్ దెన్ 50-60 ఇడియమ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే. న్యూస్ పేపర్లో ఇడియమాటిక్ ఇంగ్లీష్, కంప్లీట్ ఇడియమాటికే. మీరందరూ ఇంగ్లీష్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారు, నాకు తెలిసి ఇంగ్లీష్ 5 లెవెల్స్ తీసుకుంటే మీరు 2nd లెవెల్ కూడా ఉండకపోవచ్చు, బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా. కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా వస్తాయి. సో మీరందరూ ఎలా ఉండాలా, ఇన్వాల్వింగ్, పార్టిసిపేటింగ్. ఎంత ఇన్వాల్వ్మెంట్తో ఉంటే అంత మీరు యూ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇంతో నేను ప్రోగ్రామే స్టార్ట్ చేయలేదు, కమింగ్ టు ద టాక్ 5 కంటెంట్స్ చెప్తానని చెప్పాను. 2 వర్డ్స్ డిఫరెన్స్ అడిగాను, ఎవరు చెప్పలేదు నాకు. సేకి టెల్కి, యా, ఎస్ ప్లీజ్, ఎస్. అదే డైరెక్ట్ స్పీచ్ చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం మనం. అది సే ఉంటే టెల్ అవుతుందని, టెల్ ఉంటే సే అవుతుందని. అలా ఏం కాదు, మీరు చెప్పేది అంటే సరే బాగానే ఉంది, బట్ దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అసలు గర్ల్స్ ఒక్కరేం చెప్పలేదు సార్, మాకు ఏం రాదు సార్ అదొకటి. ఇప్పుడు మరి అది కూడా తెలియదు నాకు. సో సేకి టెల్ డిఫరెన్స్ ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు, ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఇంకా ఎస్, బాగుంది 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 అన్నారు, చెప్పారు. చెప్పే చోట అనకూడదా, అనే చోట చెప్పకూడదా, రైట్, బాగానే ఉంది. ఇంకా రైట్, ఓకే, టాపిక్ వచ్చింది కదా, విల్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సే అంటే ఎవడి మాటలు వాడి మనసు నుండి వచ్చిన మాటలు, వేరే వాళ్ళవి కాదు. ఎవడి మాటలు వాడే చెప్పడం. ఐ సే యు కీప్ క్వైట్ అనేది విన్నారు, కానీ ఎవరు ఐ టెల్ యూ కీప్ క్వైట్ విన్నారు ఎవరన్నా? వినలే. ఐ సే గ్రౌండ్, ఐ సే కమ్ హియర్, సిట్ డౌన్, ఐ సే కమ్ ఆన్, సే గుడ్ మార్నింగ్, సే గుడ్ ఈవినింగ్ అని టీచర్స్ పిల్లలకు అంటారు. ఎందుకు? సే అంటే విష్ హార్ట్ నుండి రావాలి. టెల్ టోల్ అంటే నా మనసులోంది కాకపోవచ్చు, అది వేరే వాళ్ళది కావచ్చు, పుస్తకాల్లో ఉంది కావచ్చు, ఎక్కడిదైనా కావచ్చు. ఐ టోల్ యూ మే నాట్ బి ఫ్రమ్ మై హార్ట్. ఇది యాక్చువల్గా మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో సే అంటే ఫ్రమ్ వన్స్ ఓన్ హార్ట్. ద ప్రిన్సిపల్ సెడ్ అంటే ఆయన సొంత మాట. అది ఏం చెప్పాడు, రేపు హాలిడే అని చెప్పాడు. ఆ విషయం నేను వచ్చి క్లాస్లో చెప్తున్నాను. నేను కాలేజ్ పీపుల్ లీడర్. నేను క్లాస్లోకి వచ్చి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ద ప్రిన్సిపల్ సెడ్ టుమారో దెర్ ఇస్ నో కాలేజ్. ఐ టోల్ యూ వాట్ ప్రిన్సిపల్ సెడ్. I told you what principal said. Correct English. I said what principal said is not correct. Or I said what principal told is not correct.
సో ఇది డిఫరెన్స్ అనమాట. అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి డిస్కస్ చేసాం. రైట్, ఇప్పుడు 5 కంటెంట్స్ ఏంటంటే, తెలుగు భాష కష్టమైంది, అలాంటి భాష వచ్చిన వారికి సులభమైన భాష ఇంగ్లీషు. ఇది ఎంత సులభం అంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ, మళ్ళీ చెప్తున్నా, చాలా ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్. డల్ అనుకునే వాళ్ళు, నాకు ఏమీ రాదు ఇంగ్లీష్ అనుకునే వాళ్ళ కోసం ముఖ్యంగా మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఈజీ లాంగ్వేజ్. ఇది నమ్మాల్సి వస్తుంది, నేను నమ్మేటట్టు నేను చేస్తాను. సార్ మీరు ఇందాక అన్నాను, మీకు వచ్చి కాబట్టి అట్లా మాట్లాడతారు, వచ్చిన వాళ్ళు అంతా అట్లే అంటారు, ఏముందిరా దీంట్లో ఏం లేదంటారు, కానీ చూస్తే అంతా అందులో ఉంటుంది అనుకుంటాం. ఇక సామెత గుర్తొస్తూ ఉంది, తెలియనంత వరకు బ్రహ్మ విద్య అన్నారు పెద్దలు. తెలియకపోతే బ్రహ్మ విద్య అంటే ఎంత కష్టమో అనుకుంటాం తెలియనప్పుడు. తెలిసిన తర్వాత కోతి విద్య అన్నారు, అంటే అంటాం, ఏముందిరా అంటాం. తెలియకపోతే చాలా కష్టం. చిన్నప్పుడు సైకిల్ తొక్కేది ఫస్ట్ టైం మీరందరూ గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఫస్ట్ టైం సైకిల్ అయినప్పుడు ఎంత కష్టం. నేను ఫస్ట్ టైం సైకిల్ ఎక్కా, ఎంత లోతుందమ్మా అనిపించింది. అప్పుడు పెద్ద సైకిల్ ఉండే, చిన్న సైకిల్ లేవు. అమ్మో ఇంత లోతుందా, నేను తొక్క కానీ తొక్కాలి. పైన గుట్ట ఉంది ఇంటి పక్కన రోడ్డు పైన, అక్కడ ఎక్కేది ఇలా పట్టు కొంచెం ముందు పోయి కింద పడిపోయేది. పడి కాళ్ళంతా దెబ్బలు. ఒకరోజు పడకుండా కిందికి వచ్చేసా. ఒక 10-15 రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత సైకిల్ వచ్చేసింది. సైకిల్ రాకముందు ఎంత కష్టమో అని అనుకున్నాం, సైకిల్ వచ్చిన తర్వాత తొక్కట్లేదు. ఎందుకు తెలుసా, కోతి విద్య అన్నాం కదా, వెనక్కు కూర్చొని దొక్కేది, కింద కూర్చొని దొక్కేది, పైన కూర్చొని దొక్కేది, సొట్టకాలతో దొక్కేది, అద్దబెడలు, ముక్కాలు పెడలు, చేతులు ఇప్పేసి తొక్కేది. ఇవన్నీ చేసినాం లేదా? అంటే తెలిసిన తర్వాత కోతి విద్య అంటే ఇదే అనమాట. సో తెలియదు కాబట్టి చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది, తెలిసిన తర్వాత ఏముందిరా ఇందులో అంటాం. సో ఇంగ్లీష్ కూడా అలానే, మీకు తెలియదు కాబట్టి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, అవి మీరు నేర్చుకోలేదు కాబట్టి చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అవి తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం లేదు, సింపుల్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఈజీ లాంగ్వేజ్ అనిపిస్తుంది మీకు. అది నేను చేస్తాను. రైట్, ఇప్పుడు కమింగ్ టు టాక్, 5 కంటెంట్స్ చెప్తానని చెప్పాను. నంబర్ 1 అప్లైడ్ గ్రామర్ అన్నాను. అప్లైడ్ గ్రామర్ అంటే మళ్ళీ చెప్పా, గ్రామర్ 2 రకాలు. బేసిక్స్ అంటే బేసిక్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సింది. ఎవరైనా చెప్పాలి ఉన్న వాళ్ళు, యామ్ అంటే తెలుగులో ఏంటయ్యా? నేను. వెరీ గుడ్. మరి ఐ అంటే నేను. మరి అయామంటే ఉత్త యామంటే. సో 90% వాళ్ళు నాకు చెప్పట్లేదు. ఇదే బేసిక్ గ్రామర్ అంటే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో అప్లైడ్ గ్రామర్, ఇదంతా మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ హ్యావ్ మౌల్డెడ్ ఇన్ టు ఎ ట్రైనింగ్. ఇక్కడ దీనిని నా ఎక్స్పీరియన్స్ని కోర్స్లాగా తయారు, ఇక్కడ ఎవ్వడు ఫెయిల్ కాడు, అవ్వడానికి అవకాశం లేదు. మళ్ళీ ఏం చెప్పాను, తెలుగు వాక్యాలు ఇంగ్లీష్లో చిన్న వాక్యాలు చెప్పడం కాదు, పెద్ద వాక్యాలు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇంటికి వచ్చిన బంధువులు మీరు చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత నేను చేసిన వంట తినకుండా, కనీసం ఇచ్చిన కాఫీ గర్ తాకుండా, చివరికి వాళ్ళ పిల్లల కోసం ఇచ్చిన స్వీట్లు బట్టలు కూడా ఇవ్వకోకుండా పారిపోయినారు. ఇదే డైలాగ్ గుర్తుపెట్టుకో. నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను. మీ ప్రతి ఒక్క నోట్ను నేను తెప్పిస్తా. సార్ నాకు రాదు సార్, మీ క్లాస్ విన్నాను సార్ అన్నావు అనుకో, నీ నోట్ను నేను తెప్పిస్తా, నీకు వచ్చని చూపిస్తాను. అంటే అంత ఈజీ కాబట్టి అంత ఈజీగా వెళ్తాం మనం. ఇది అప్లైడ్ గ్రామర్ కంటెంట్, దీన్ని పక్కన పెడతాం. రెండవ విషయం, సెకండ్ కాంపోనెంట్ వొకాబులరీ. వొకాబులరీ అంటే వర్డ్స్. మీరు చాలామందికి వర్డ్స్ తెలియవు, వర్డ్స్ నేర్చుకోరు వాళ్ళు. ఎన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకుంటే అంత మంచిది. ఆంగ్ల భాష పదాలకు ఒక నిలయం అని చెప్పొచ్చు. ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయంటే ఇంగ్లీష్లో, మాటల్లో చెప్పలేం మనం. ఉదాహరణ తీసుకున్నాం, తెలుగులో చూచుట, ఇంగ్లీష్లో సి ఒకటి. నెక్స్ట్ సీసా పాస్ట్ టెన్స్ నాయన, సీసా 2 ఒకటి, సీసా సీన్. నెక్స్ట్ వాచ్, నెక్స్ట్ లుక్ 3. ఈ 3 అందరికి వస్తాయి నాకు తెలుసు. అబ్జర్వ్ చెవులతో కూడా చేయొచ్చు, నాకు చూచుట కావాలి. స్టేర్ అన్నారు ఎవరు, రైట్ 4. వ్యూ కూడా వచ్చు, రైట్ 5. గ్లాన్స్, వెరీ గుడ్ 6. గ్లిమ్స్, అది నౌన్, అది 7. కానీ ఈ 3 పదాలు మొత్తం కూర్చున్న వాళ్ళంతా చెప్పేశారు. ఇక్కడ లుక్ వాచ్ సీ చెప్పారు. లుక్ వాచ్ సీ తర్వాత ఒకరు అక్కడెక్కడో ఒక వర్డ్ కొత్త చెప్పాడు, ఇక్కడ ఎవరో కొత్త చెప్పారు, మీరేం చెప్పారు అంతే. అక్కడ ఎవరో ఇంకో వర్డ్ గ్లిమ్స్ అని చెప్పారు. అంటే మీ మెజారిటీ అందరికీ వర్డ్స్ తెలియవు కదా. 3 వర్డ్స్ అందరూ తెలుసు, మళ్ళీ ఆ 3కి తేడా తెలుసు. సీకి లుక్కి తేడా ఏంటి? సి లుక్ వాచ్ 3 అందరూ చెప్పారు కదా. వొకాబులరీ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్, సీకి లుక్కి వాచ్ తేడా ఏంటి?
చూద్దాం, ఆడపిల్లలు మాత్రమే చెప్తారంట. చెప్పండి, సీకి, లుక్కి, వాచ్కి కాన్సన్ట్రేషన్తో. అది ఏది? అదేనండి, కాన్సన్ట్రేషన్తో చూసేది సీనా, వాచా? వాచా, ఓకే, వాచే. తర్వాత సీకి, లుక్కి సీమి. అబ్బా, సీమీనా? ఓకే, సీమి. సీ అంటే జనరల్ క్యాజువల్ వర్డ్. సీ దేర్, సీ దట్ ఫెలో, సీ దట్ ప్లేస్, సీ. లుక్ అంటే స్పెషల్గా గుడ్లు బయటికి పెట్టి కాన్సన్ట్రేషన్తో చూడ్డం. సినిమాలో డైలాగ్ వినలే, హీరో అంటాడు విలన్తో, చిచి హీరోయిన్తో, రాధా నన్ను ప్రేమించవా? లేదు. ప్రేమించవా? లేదు. నా కళ్ళలో కలిపి చెప్పు, చూడు, లుక్ 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 అంటాడు. ఎన్ని సినిమాలు చూడలే, నా కళ్ళలో కలిపి, నా కళ్ళలో చూసి చెప్పు నువ్వు నన్ను ప్రేమించట్లేదు. దిస్ ఏ కామన్ డైలాగ్. లుక్ అంటే అలా చూడడం, అంటే మరి ప్రతిసారి లవ్తో చూడడం కాదు. లుక్ అంటే ఒక స్పెషల్ అటెన్షన్ పే చేయడం. లుక్ అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తూ చూస్తే లుక్ అంటాం. లుక్ అట్ మై ఐస్. సి, నువ్వు నీ మనసులో ఫీలింగ్స్ దాచిపెట్టినవరా, కానీ నీ కళ్ళలో తెలుస్తుందిరా నువ్వు బాధపడుతున్నావని. ఎన్ని డైలాగ్ సినిమాలు చూడలేదు. ఐ కెన్ లుక్ ఇన్ టు యువర్ హార్ట్, ఐ కెన్ లుక్ అట్ యువర్ ఫీలింగ్స్. లుక్ అంటే అబ్జర్వ్ చేయడం. సి జనరల్ వర్డ్. వాచ్ అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా సినిమాలు చూడడం, టీవీలు చూడడం. అంటే సినిమాలు చూడడం, టీవీ చూడడం కాదు. అరగంట సేపు కూర్చొని చూసేది ఏంటి? సినిమాలే కదా. పక్కింట్లో అరగంట సేపు ఇట్లా చూసినాడు వాళ్ళని, బాగుండదు. కాబట్టి వాచ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ చూడడం. ప్రోగ్రామ్ అంటే మినిమం 10 minutes, 20 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్, 1 hour, 2 hours. సో వాచింగ్ మూవీస్ పడిపోయింది అది. పొరపాటు ఐఎమ్ సీయింగ్ టీవీ అన్నారు, ఐఎమ్ వాచింగ్ టీవీ అంటాం. సీయింగ్ టీవీ అన్నాం అనుకో, తప్పు కాదు, కరెక్టే, అర్థం వేరు. ఐఎమ్ సీయింగ్ టీవీ అంటే కింద టీవీ వెనకల, టీవీ పైన అర్థాలు వస్తాయి. ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నావు కాదు అది. సో ఎనీవే, రైట్. తెలుగులో వొకాబులరీ, ఇంగ్లీష్లో చూడడం గురించి 3-4 వచ్చాయి, 5 వచ్చాయి. అవును, తెలుగులో చెప్పండి. చూచుట ఎన్ని తెలుసు తెలుగులో మీకు? తెలుగులో ఎన్ని తెలుసు? చూచుట, వీక్షించుట 2, గమనించడం చెవులతో కూడా చేయించండి 2 వచ్చాయి. పరిశీలించుట కూడా మనసుతో కూడా చేయించాం. నాకు చూచుటకు సంబంధించి కావాలి. ఆలకించుట అంటే వినుటనండి. తిలకించుట బాగుంది. చూచుట, తిలకించుట, గాంచుట. నాకు వచ్చింది ఒకటి, కన్నుల విందుగా గాంచుట, ఇదొక వర్డ్. 3 దర్శించుట, 4 వీక్షించుట, 5. ఈ 5ట్లో వాడేది ఒకటే, చూసేది. నువ్వు పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయి, అబ్బాయి అమ్మాయిని తిలికించుకో అన్నావు అనుకో, ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, తిలికించుకో ఎందుకు అంటాడు వచ్చేవాడు. అమ్మాయి అబ్బాయిని కళ్ళు మీదుగా గాంచుకోమ్మా అంటే నేను గాంచనంటున్నావా? ఎందుకు? స్వచ్ఛమైన తెలుగే. ఎవడు వాడి వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఏదో పాతకాలం తెలుగులో ఉన్నాయి వర్డ్స్. నువ్వు అంకుల్ని దర్శనం చేసుకుని, చిచి అంకుల్ని దర్శించుకోవడం అంటారు, గాడిదా అంటారు. దర్శించుకోవడం చూసావా అంటాం. నువ్వు దర్శించా వాడతావాడా? టెంపుల్కి పడిపోయింది దర్శించుట అంటే. దర్శనం అంటే దేవుని దగ్గరికి వాడే వర్డ్, ఇక దేనికి వాడట్లా. ఇలా జనరల్ వాడి చూచుటనే. తెలుగులో కూడా ఒక తెలుగు పండితుడు చెప్పాను నాకు, తెలుగులో 3 లక్షల పదాలు ఉన్నాయంట. అందులో ఈరోజు 2,99,000 పదాలు వాడుకలో లేవంట. ఏం ప్యాథటిక్ ఇది! 2,99,000 ఆశ్చర్యపోయిన. అవునండి అన్నాడు. ఇప్పుడు వస్తున్న స్కూల్ పిల్లలకి వాచ్ అంటే తెలుగు తెలుదండి అని. కరెక్టే. వాచ్ అంటే గడియారము, చేతి గడియారము, గోడ గడియారం. ఎంతమంది తెలియదండి ఇప్పుడు వస్తున్న పిల్లలకు. అంటే తెలుగు పదాలు ఆల్మోస్ట్ తెలుగు అంత స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది. దీనికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన కారణం ఈ సినిమాలు. ఏం చేస్తాం, సినిమా వాళ్ళకి ఎట్లంటేనా తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఏమీ రాదు, ఆమె కొత్తగా హీరోయిన్ ఉంటుంది, 3 ముక్కలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఒక పెద్ద స్పెషల్ వస్తుంది. అప్పట్లో అలా ఉండే, 3 ముక్కలు ఇంగ్లీషు, 3 ముక్కలు తెలుగు, అట్లా మాట్లాడితే స్టైల్ అనుకునేవాళ్ళు. ఆ స్టైల్ అయిపోయి తెలుగు అర్థం తెలుగు, అర్థం ఇంగ్లీషు. లేటెస్ట్ ఏమంటే 3 ముక్కలు తెలుగు, 3 ముక్కలు ఇంగ్లీషు, 3 ముక్కలు హిందీ కలిపి కొడితే అది కరెక్ట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఇంగ్లీషు మాట్లాడితే ఇంగ్లీషు మాట్లాడితే, తెలుగు మాట్లాడితే స్వచ్ఛమైన తెలుగే మాట్లాడు. తమిళ్ చూడండి, తమిళ్ మాట్లాడితే తమిళే మాట్లాడతాడు, లేదా ఇంగ్లీషు మాట్లాడతాడు, చక్కగా ఇంగ్లీషు మాట్లాడతాడు. 2 కలిపి మాట్లాడరు. ఎటొచ్చి మన వాళ్ళకేది తెలుగు మాట్లాడితే తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీషు రాదు. మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ పదాలే ఎక్కువ వాడుతుంటాం. టేబుల్, బెంచ్, పెన్ను, బుక్. తెలుగులో అంటే కలమునిచ్చదవా ఇవ్వను. కలమేంట్రా? కలమయ్యా. పెన్ను, ఓ పెన్నా. ఇది మన పరిస్థితి. స్వచ్ఛమైన పదమును
మనకి తెలుగు వర్డ్స్కి అసలు వాడడానికి ఏదో నామోషి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. పదాల గురించి వొకాబులరీ అన్నాను. ఇంగ్లీష్లో వొకాబులరీ 3 రకాలుగా ఉంది, 3 టైప్స్. ఒకటి వర్డ్స్, వర్డ్స్ అంటే పదాలు. రెండవది ప్రేజల్ వర్బ్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. వొకాబులరీ అంటే వర్డ్స్ కదా, భాషలో పదాలు కదా, 3 రకాలు ఇంగ్లీష్లో. ఒకటి వర్డ్స్ అంటే పదాలు, టాకు వాకు రన్ను జంప్ బ్రింగ్ క్యాచ్ ఏమన్నా కానీ వర్డ్స్. నెంబర్ 2 ప్రేజల్ వర్బ్స్, PHRASL, ప్రేజల్. ప్రేజల్ వర్బ్స్ అంటే ఇది లేకోకుండా ఇంగ్లీష్ ముందుకు నడవదు. ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేస్తారు ప్రేజల్ వర్బ్స్. మీరు ఎన్ని నేర్చుకుంటే అంత మంచిది. అందరు వినండి, ఇంటికి పోయి మీ ఇంట్లో డిక్షనరీస్ ఉన్నాయా? అందరి దగ్గర ఉంటాయి డిక్షనరీ. 90% చాలా ఇంట్లో ఆక్స్ఫర్డ్ ఉంటుంది. ఆక్స్ఫర్డ్ కింద ఒక పేరు ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేయలేదా? చేయండి ఈసారి. కూర్చోండి. ప్రపంచంలో 3 డిక్షనరీలు, ఆక్స్ఫర్డ్, లాంగ్ మ్యాన్, వెబ్స్టార్. ఏది కొన్నా మంచిదే. అది సైకలాజీ ఫీలింగ్, ఆక్స్ఫర్డ్ అని కాదు. లాంగ్ మ్యాన్ కూడా 3 ఒకటే. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ పేరు, వాళ్ళు తయారు చేశారు ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ. లాంగ్ మ్యాన్ ప్రపంచంలో ఫస్ట్ పబ్లిష్ చేసింది వాళ్ళే కదా, లాంగ్ మ్యాన్ పబ్లిషర్స్. వీళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు, లాంగ్ మ్యాన్ డిక్షనరీ వచ్చింది. వెబ్స్టార్ డిక్షనరీ రాసింది ఆయన, డిక్షనరీ కనిపెట్టింది ఆయన. వెబ్స్టార్ అని అర్థం. ఆయన రాసింది వెబ్స్టార్ డిక్షనరీ. ఏ డిక్షనరీ కొనుక్కోండి, ప్రతి దీంట్లో 20 రకాల డిక్షనరీలు ఉంటాయి. ఏది ఇవ్వదు అని కొనుక్కోకూడదు. మీరు మీ ఇంట్లో డిక్షనరీ ఆక్స్ఫర్డ్ కానీ లాంగ్ మ్యాన్ కింద ఏమైనా పేరు చూసారా? ఎవరైనా పేరు చూసారా? ఆక్స్ఫర్డ్కి కింద కాంటెంపరీ డిక్షనరీ, కన్సైజ్ డిక్షనరీ, ఎన్సైక్లోపీడియా, పాకెట్ డిక్షనరీ. అది మీరు కొనాల్సింది, స్టూడెంట్స్ కొనాల్సింది. మొన్న వరకు లర్నర్స్ డిక్షనరీ అనేవాళ్ళు. ఈ 2000 సంవత్సరం 96 తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ లర్నర్స్ డిక్షనరీ. ఇది మాత్రమే మీరు కొనాలా. మీతో ఏవి కొన్నా వేస్టే. అది మీకు కాదు, ప్రొఫెసర్లు కావాలి, ఎడిటర్లు కావాలి. అవి ఇంటికి వెళ్ళి డిక్షనరీ ఓపెన్ చేసి జీవో గో. గో అంటే ఏంటి? అంతే కదా, వేరే అర్థం లే కదా. కానీ ఇంటికి వెళ్ళి డిక్షనరీ చూడండి, గోకి 3 పేజీలు ఉంటుంది. కమ్ అంటే వచ్చుట, ఇంకేం లేదు. కమ్ముకి 4 పేజీల ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సి అంటే చూచుట, 3 పేజీలు, 4 పేజీలు. బ్రేక్, ప్రతి వర్బ్కి 3-4 పేజీలు అర్థాలు రాసింటాడు. ఏం సార్ ఏముంది సార్ 3-4 పేజీలు? అవన్నీ ప్రేజల్ వర్బ్స్. అవి ప్రేజల్ వర్బ్స్ అంటే సి అంటే చూచుట, రైట్. ఐ విల్ సీ యూ, నేను చూస్తా. సి పక్కన 2 పెట్టావు, ఒక TO2. ఐ విల్ సీ టు యూ అన్నా అనుకో, పొరపాటు కొన్ని తెలియక గ్రామర్ మిస్టేక్ చేస్తుంటారు. ఐ విల్ సీ టు యూ, నేను చంపేస్తా అర్థం. అది అవునా? ఇదే అందరికి తెలిసిన వాడే ఇది. ఐ విల్ సీ టు దిస్ ప్రాబ్లం అంటే ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా చేస్తా అర్థం. అది సీ టు అంటే డెస్ట్రాయ్, చంపి, లేకుండా చెయ్యి. ఇదేంటిది? ప్రేజల్ వర్బ్. ఇది ఇలా ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని నేర్చుకుంటే అంత మంచిది. మీ అందరు తెలిసిన నేను చెప్తా ఉండు. బ్రేక్ అంటే పగలగొట్టుట. బ్రేక్ అంటే బ్రేక్ అంటే బ్రేక్. బ్రేక్ అంటే బ్రేక్. తెలుగులో బ్రేకే కదా. పగలగొట్టుట. బ్రేక్ డౌన్, ఇంజన్ చెడిపోవుట, ఆగిపోవుట. ఇది అందరూ తెలుసు కదా. లారీ బ్రేక్డౌన్ ఇవి అందరూ వాడుతుంటారు. సో బ్రేక్కి ప్రిపోజిషన్ డౌన్ పెడితేనే అర్థం వచ్చింది. మరి ఇది అందరూ తెలుసు. బ్రేక్ డౌన్కి ఆపోజిట్ ఏమి? అప్. బ్రేకప్ అంటే అబ్బో, ఇది మరి తెలిసింది అందరికి కూడా. ఇది చాలా ఫేమస్ కదా. అసలు బ్రేకప్ అంటే ఏందనుకుంటున్నారు? అది గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ కాదు, ఎవరు విడిపోయినా బ్రేకప్పే. మనోళ్ళు వచ్చేసి అమ్మాయి అబ్బాయి మాత్రమే అనుకుంటారు. అట్లా దానికి అట్లా కొత్త అర్థం వచ్చింది. ఇంకో విషయం, 10 మందిలో భాష పరంగా, భాషలో 10 మందిలో 6-7 మంది ఒక తప్పుని వాడితే అది రైటే. ఇప్పుడు అట్లున్నాడు సార్. ఇంగ్లీష్ పరిస్థితి అదే ఇప్పుడు. ఇంగ్లీష్ పరిస్థితి అదే ఇప్పుడు. 10 మందిలో 7 మంది పైబడి ఒక తప్పుని వాడుతుంటే తప్పు కాదు, రైట్. అది ఓ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. ఎంతమంది వాడతారు? అందరూ వాడతారు కదా. ఇది తప్పు. ఏం సార్? పూర్తిగా వినండి. ఆరోగ్యం బాగలేదంటే మీరేమంటారు? ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ వాడకండి. నేను చెప్తున్నా ఐ డోంట్ ఫీల్ వెల్ అనండి. ఎందుకు వాడకూడదు సార్? సెన్సరీ యాక్టివిటీ, సెన్సరీ యాక్షన్స్కి ఐఎన్జి పెట్టకూడదు, గ్రామర్ రూల్. సెన్సరీ ఆర్గన్స్ చాలా ఉన్నాయి తెలుసు, 5 సెన్సరీ ఆర్గన్స్. ఫీల్ కూడా స్కిన్ కింద వస్తుంది కాబట్టి ఫీలింగ్ అనకూడదు. కానీ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో 10% కేసులో ఫీల్కి ఐఎన్జి పెడితే ఇంకో అర్థం ఉంది. ఆ అర్థం మీకు తెలియదు కానీ వాడుతుంటారు మీరు. సో విషయం ఏంటంటే ప్రేజల్ వర్బ్స్ అనేవి
చాలా ముఖ్యమైనవి. మీరు ఎన్ని నేర్చుకుంటే అంత మంచిది. మీరు అవి నేను సీకి కమ్కేనా అంతెందుకు, ఇంకా బ్రేక్ డౌన్ బ్రేకప్ అన్నారు ఇందాక, బ్రేక్ త్రూ పెట్టినారు. త్రూ తెలుసు కదా, ప్రిపోజిషన్ త్రూ. యు ఆర్ రైట్, సే లౌడ్లీ. అలా అదే బ్రేక్ త్రూ అంటే ఒక డిస్కవరీ. ఒక మెడికల్ సైన్స్లో దర్ ఇస్ ఎ బ్రేక్ త్రూ అంటే కొత్తది కనిపెట్టారు, కొత్త మందు కనిపెట్టారు, ఇన్నోవేషన్. మరి బ్రేక్ త్రూ పెట్టి ఏంటది? ప్రేజల్ వర్బ్. అది ఇలా ఎన్ని ఉన్నాయి? చాలా ఉన్నాయి. అవి మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇంట్లో డైలీ ఒక పదం నేర్చుకొని నిద్రపోకూడదు. మీరు నా లైఫ్ అంతా ఈ పని చేసే నేను పడుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు ఈరోజు 2 పదాలు నేర్చుకోకుండా పడుకునేది ఆ రోజు లేకపోయింది, అలా ఉండేది. మీరు వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇవి ప్రేజల్ వర్బ్సా? ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా వస్తాయి. రైట్. వేర్ అంటే వేర్, WER. ధరించుడే, గట్టి చెప్పండి. నిద్రపోతున్నారా? సే లౌడ్లీ. నేను ఇంగ్లీష్ క్లాస్ తీసుకొని ఇలా స్టేజ్ చాలా అయినా డౌట్ వస్తాను నాకు. ఎప్పుడు మోటివేషన్ లెక్చర్స్ ఇచ్చేవాడిని. మరి నా పర్ఫార్మెన్స్లో తేడా వస్తుంది, నా మీద నాకు డౌట్ వస్తుంది. అందరూ చెప్పట్లే. యూర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్, అండర్స్టాండింగ్, లిస్నింగ్ వెల్, ఎంజాయింగ్. మరి లాస్ట్ సౌండ్ అవట్లేదే, నాకు వినపడట్లేదా? అలా అంటున్నారా? అర్థం కాలేదు నాకు. ఆర్ యు ఆల్ ఫాలోయింగ్? స్టిల్ లౌడర్. yes sir. ఓన్లీ గర్ల్స్, ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? లేదు సారా. ఓన్లీ గర్ల్స్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఆర్ యు ఎంజాయింగ్? కొంచెం నవ్వుతున్నారు చాలా మంది, హ్యాపీగా ఉంది. ఇంతకుముందు డౌట్గా చూస్తాండ్రి. సమ్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్ ఐ కెన్ సీ. ఆల్ రైట్, కమింగ్ టు ది పాయింట్ నౌ. వేర్ అంటే ధరించుట. వేర్కి అవుట్ పెట్టాను, ప్రిపోజిషన్ అవుట్ పెట్టాను అనుకోండి, వేర్ అవుట్. చాలా మంది తెలిసి ఉంటుంది ఇది. ఎస్ యువర్ రైట్. ఒక్కరు చెప్పే ఇంతమంది చెప్పరా? వేర్ అవుట్ అంటే అరిగిపోవడం. చెప్పులు అరిగిపోయినా, క్యాసెట్ అరిగిపోయినా వేర్ అవుట్ అంటారు. మరి అవుట్ పెడితేనే వచ్చింది, లేకపోతే లేదు. ఇవన్నీ ఏంటివి? ప్రేజల్ వర్బ్స్. ఎలా కనిపెడతావు? ప్రతి అడ్వాన్స్డ్ అన్న డిక్షనరీలో మాత్రమే ఉంటాయి. అందులో PHR.V అని ఒక బాక్స్లో పెడతాడు వాడు. డిక్షనరీలో ఏం చేస్తాడు? PHR.V అని పెట్టి ఆ ప్రేజల్ వర్బ్స్ రాస్తాడు. ఇవి మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇవి సో వొకాబులరీ 3 కంటెంట్స్. ఒకటి వర్డ్స్, రెండవది ప్రేజల్ వర్బ్స్, మూడవది ఇడియమ్స్. ఇడియమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజుల్లో మీకు ఒక విషయం చెప్తా. అమెరికన్ ఇంగ్లీష్, బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్. బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్కి అమెరికన్ ఇంగ్లీష్తో ముఖ్యమైన తేడా ఏం తెలుసా? అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, మెజారిటీ ఇట్ ఈస్ ఇడియమాటిక్. ఇడియమాటిక్ అంటే ఇడియమ్స్ ఎక్కువ వాడతారు వాళ్ళు. ఇందాక బ్రాట్ టు ద క్లీనర్స్ అన్న ఆయన. ఎప్పుడో నేను లాంగ్ బ్యాక్ ఒకసారి వింటూ ఉంటేనా, ఎవరో ముంబైలో ఒక ప్రెస్ రిపోర్టర్ ఎప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ప్రతి హౌస్ వైఫ్ కూడా ఈ రోజులో జాబ్ చేయడం ముందుకు వస్తూ ఉంది. అందరూ హౌస్ వైఫ్స్ కూడా ఇంట్లో పండు కంటే బయట ఉద్యోగం చేసి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు? ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఒక లేడీ మాట్లాడుతూ ఉంది రోడ్లో. వెల్ యు నో యాక్చువల్లీ టుడే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు మేక్ బోత్ ఎండ్స్ మీట్, సో ద వైఫ్స్ ఆర్ కమింగ్ టు వర్క్. నేను ఫస్ట్ టైం విన్నా, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు మేక్ బోత్ ఎండ్స్ మీట్. ఏంటిది? నాట్ పాసిబుల్ సంభవం కాదు, మేక్ బోత్ ఎండ్స్ మీట్, 2 చివర్ల కలుపుట కష్టము. అవునా? ఇది ఎందుకు అయిందమ్మా? అప్పుడు నాకు తెలియదు. ఇడియం అంటారు ఇది. ఇడియం అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు మేక్ బోత్ ఎండ్స్ మీట్ అంటే ఒకరి సంపాదనతో బతుకుట కష్టం. ఇది ప్రపంచమంతా వాడే ఇడియం. ప్రపంచమంతా వాడే ఇడియం ఇది. మరి ఇలాంటి ఇడియమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 40-50 నేను కావాలి మీకు లిస్ట్ ఇస్తాను. నేర్చుకోండి. ప్రతి ఈ వాడండి. వాడితే ఇంగ్లీష్ చాలా రిచ్గా ఉంటుంది. పక్కన వాళ్ళకి మీ పట్ల ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ భాషలో బాగా వినండి. కమాండ్ అంటే మంచి ఫ్లూయెన్సీ, మంచి కమాండ్ నీకు ఉంటే గిన ఎలాంటిదంటే ఇంగ్లీషు నీకు ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందంటే, డ్రైవింగ్ చేయాలంటే బయట కంపల్సరీ ఒక లైసెన్స్ ఉండాలి మీకు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకపోతే ఎప్పుడోసారి పట్టుకుంటాడు. పట్టుకున్న ప్రతిసారి 200, 100 రూపాయలు, 300 కట్టుకుంటూ పోవాల్సి వస్తుంది. మరి లైసెన్స్ లేకోకుండా డ్రైవింగ్ చేయడం నాట్ అడ్వైజబుల్. వీ డోంట్ డూ ఆల్సో. అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ వరల్డ్, నువ్వు టై కట్టుకొని, షూ వేసుకొని, ఒక బ్లేజర్ వేసుకొని, ఒక సూట్ లెవెల్లో ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ లాగా ఒక వైట్ కాలర్ జాబ్ చేయాలనుకుంటే నీకు లైసెన్స్ లాంటిది ఈ ఇంగ్లీష్ కమాండ్. ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి దీనికోసం కాస్త కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నేను చాలా కాళ్ళలో చూస్తుంటాను. ఒకతను వచ్చి, మీరేం భయపడకండి, ఇంగ్లీష్ రాదని బాధపడకండి, ఇంగ్లీష్ ఏం తప్పులు మాట్లాడితే ఏముంది, ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి, మాట్లాడితే వాడికి అర్థం కావాలి, వాడి మాట మాకు అర్థం చాలు, మన పెద్ద ఏం కావాల్సిన అవసరం లే. అసలు ఇంగ్లీష్ ఆయనకి యాక్చువల్ ఇంగ్లీష్ ఏమీ రాదు. ఆయన కవర్ చేసుకోవడానికి చెప్పినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది.
మరి ఈ పాయింట్ అర్థం కరెక్టా అని తీసుకుందామంటే కొంచెం నేర్చుకుంటే నష్టమా? కొంచెం తెలుసుకుంటే ఏముంది? మీ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్, న్యూస్ పేపర్ ఇంగ్లీష్, నేను ఒక విషయం చెప్తా. 2 మ్యాగజైన్లు, ఉమెన్స్ ఎరా కానిలే, ఫ్రంట్ లైన్ కానిలే, ద వీక్ కానిలే, ఇండియా టుడే కానిలే, 2 మ్యాగజైన్లు ఏమన్నా కానిలే, ప్రతి డైలాగ్ అర్థం చేసుకో, నువ్వు ఇంగ్లీష్తో మాస్టర్ అవుతావు. యూ కెన్ బికమ్ మాస్టర్. జిఆర్ఈ, టోఫుల్, జీమాట్స్ అని భూమి మీద ఏ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్స్ ప్రతి ఒక్కటి పాస్ అవుతావు నువ్వు. అంత ఇంగ్లీష్ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్లో అంత ఉంటుంది. నాకు తెలిసి మీరు ఎవరికైనా ఇచ్చినా అనుకో, యూ కెన్ నాట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. అంత బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటే, ఎస్పెషల్లీ మ్యాగజైన్స్, న్యూస్ పేపర్స్లో. మరి ఇప్పుడు నువ్వు కొంచెం ఇంగ్లీష్ డెవలప్ చేసుకుంటే నష్టం ఏంటి? ఇదేం పెద్ద చాలా కష్టమైన విషయం కాదే. కాబట్టి ఇట్స్ అడ్వైజబుల్ ఎవ్రీడే ఒక వర్డ్ నేర్చుకోవాలి. ఒక వర్డ్ నేర్చుకుని నాకు చేత కాదు అంటే మనం దేనికి పనికిరాము. ఇంకా ఒక డిక్షనరీలో ఒక వర్డ్ నేర్చుకోవడం 360 రోజులు, 10 ఏళ్ళకి 3600 వర్డ్స్. జిఆర్ఈ చాలు, జిఆర్ఈలో 3000 వర్డ్స్ నేర్చుకో, ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాస్తావు నువ్వు. సో ఇది రైట్. ఒకేలో 3 కంటెంట్స్ చెప్పాను. 1 వర్డ్స్, 2 ప్రైజల్ వర్బ్స్, 3 ఇడియమ్స్. ఎన్ని నేర్చుకుంటే మంచిది, నేనే ఇస్తాను. 3rd కాంపోనెంట్ ఇంకా ముఖ్యమైనది. మొదటి కాంపోనెంట్ అప్లైడ్ గ్రామర్, తప్పులు లేకుండా మాట్లాడడం. 2వ కాంపోనెంట్ వొకాబులరీ. 3rd కాంపోనెంట్ యాక్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇది ఎంత ముఖ్యమైనది ఈ రోజుల్లో. మీకు ఒక విషయం చెప్తాడండి. ఒక అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ, అమ్మాయి అందంగా ఉంది, అందంగా ఉన్నా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళి మేకప్ గీకప్ అంటాం. ఎందుకు? అంతే, ఉన్న అందాన్ని ఇంకా అందంగా చేసుకోవడం అంతే. అలాగే మీ ఇంగ్లీషు భాషను మహా అందంగా తీర్చిదిద్దేది ఈ కంటెంట్, యాక్సెంట్. తెలుగు భాషనే మీ భాష ఉచ్చారణ చూసే కదా మీ స్థాయి ఏంటో తెలుసుకుంటారు ఎదుటి వాళ్ళు. మీరు ఎటువంటి వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామా? నువ్వు బస్ స్టాండ్లో ఉన్నావు, నీ వెనక ఎవరు కూర్చున్నారు, మీ ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, ఏమండి బాగున్నారా, ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఈ మధ్య కనపడట్లేదు, డీసెంట్గా మాట్లాడుతున్నారు. నేను యాస గురించి మాట్లాడట్లేదు, మళ్ళీ తెలంగాణ, ఆంధ్ర అలా అనుకోకండి. ఐఎమ్ టాకింగ్ నాట్ మాస్ లేకోకుండా, స్లాంగ్ లేకోకుండా. స్లాంగ్ లేకోకుండా. స్లాంగ్ అంటే తెలుసు కదా, స్లాంగ్ అంటే అదే మాట్లాడుతున్నారా, అలా కాకుండా వెనకల యాడివేంట్లే కనపలే అన్నాను అనుకో, నువ్వు వాడి గురించి ఏమనుకుంటావు? టై కట్టుకొని బూట్లో సూట్ వేస్తావు అనుకుంటావా? భుజం మీద టవాల్ వేసుకొని పని చేస్తాను అనుకుంటావు నువ్వు. అంటే మీ ఆ యొక్క ఉచ్చారణ అంత ముఖ్యం అన్నమాట. ఇంగ్లీష్ భాషలో దీనికి అధిక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇప్పుడంతా యాక్సెంట్కి ఎక్కువ డిమాండ్ కూడా ఉందన్నమాట. అది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక నేనేం చేస్తాను, ఒక 10-12 సౌండ్లు నేర్పిస్తా. అవి తెలుగులో లేవు కాబట్టి, ఉన్నాయి వాడరు కాబట్టి. తెలుగులో శబ్దాలు రాతపరంగా లేవు అవి. తెలుగు భాష ఇక్కడ పుట్టింది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఇండియాలో పుట్టిన ఈ భాషలన్నీ. ఇది అమెరికా, ఇక్కడ యూకే, ఇంగ్లాండ్లో పుట్టింది ఇంగ్లీష్. దాని భాషలో ఉండే రూల్స్ ఇక్కడ ఉండాలి లేవు. ఆ యాక్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది.